तुषार कही सारी दीर्घ निश्वास नेला। समस्ते चुप हो जाइथिले। समस्त मौनता को भांगी से पात्र भितर पुनः गोटे कागज उठा जाई सारिथिला, जो लेखा होता सौम्य। सब बंधु माने कहूले, कह सौम्य कौन शुणाइबो, आमे समस्ते तो कथा शुणा को चाह बसीछु। सौम्य हसी दे कहिला, ए घटना 5 वर्ष तलर कथा। मो जेजेबापा देह हठात खराब हो गला। समय मध्यरात्रि थिला। जेजेबापा निश्चल भरी पड़ी रही। किछि दिन पूर्व तांको ज्वर होइथिला, सेथिपई शरीर अनेक दुर्बल हो जाई थाए। जेजेबापांकर एपरी अवस्था देखि मो बापा तांको डाक्तरखाना नेबाकू बाहरी पड़िले। बड़ और भलर मोहर लागिथिबा से बेसरकारी डाक्तरखानाटी आम घर ठारो 22 किलोमीटर दूर रे थिला, किंतु पाखरे थिबा सरकारी डाक्तरखानाटी 3 किलोमीटर दूर रे थाए। बापा निष्पत्ति नेले जे पाखरे थिबा डाक्तरखाना रे तांको बापा को देखाइबे ओ काली सकाळ हेउ हेउ बड़ डाक्तरखाना को स्थानांतरित करि नेबे। आमे समस्ते गाड़ी करी पहुंची गलो डाक्तरखाना रे। आकृति और कार्य दृष्टि बहुत छोट ए डाक्तरखाना। रोगी आसिले सेही दिन ही ताको विदा करि दिया जाए। मु देखिले अति बेसी रे 4-5टी रोगी डाक्तरखाना रे मौजूद थिले और तांको देखाशुना पई जणे नर्स और जणे कंपाउंडर नियुक्ति थिले। डाक्तर 1 किलोमीटर दूर रे रहुथिले निज परिवार सहित। किसी जरूरी कार्य हेले डाक्तर बाबू आसंते। आमे पहुंचला बेलकू डाक्तर नथिले। कंपाउंडर बेंच उपरे जाकी जुकी होई सोई पड़िथिला और नर्स गोटे रोगी उपरे विरक्त हेउथिले, जो रोगी बिछना रे सुसु करि देइथिला। जेजेबापा संगरे आमे 7-8 जन जाई थाओ। निश्चल होई पड़िथिबा डाक्तरखानाटी जेपरि कर्मचंचल होई उठिला। आमे जीवा परे कंपाउंडर आपे धड़पड़ होई उठी जेजेबापा को नहीं खट उपरे सुआई देला। नर्स दौड़ी आसी फोन कला डाक्तर को। डाक्तर 15 मिनिट रे आसी पहुंचबे बोली कही कौन से को इंजेक्शन को जेजेबापा को देबाकू कहिले। नर्स इंजेक्शन दे सालाइन लगेबार व्यवस्था करुथांते। बाबा चिंतारे से डाक्तरखाना बारंडारे ए मुंडरू से मुंड हेउथांते। डाकिली बापा टिके बस, कहीं चिंता करुछ, जेजेबापा देह ठीक हो जिवो। बापा मो पाखरे बसी जाई कहिले, मु किछि बुझी पारुनी बापा को डाक्तरखाना आनी भूल करिछि ना ठीक। बापा टिके भलो होई आसंतो, काली आड़को से बड़ मेडिकल नहीं जिबे। डाक्तर आसी पहुंची सारी थिले। समस्ते जाग्रत होई चाहि रही थिले जेजेबापा स्वास्थ्यर सुधार शब्दटी शुणिबा पई। गोटे रोगी सह एते परिवार सदस्य को देखे डाक्तर बाबू बोधे टिके उत्साहित हो जाइथिले। होई पारे से बुझी सारी थिले रोगी साजिथिबा से वृद्ध व्यक्ति जनक केते मायने रखंती समस्तक पई। से तुरंत लागी पड़िथिले जेजेबापा को सचल करिबारे। शरीर दुर्बल पई सालाइन चलीथिला। 2 घंटा पर डाक्तर बाबू बाहर को आसी कहिले सबु किछि तांको अख्तियार रे अछि, अर्थात जेजेबापा वर्तमान पई विपदरु मुक्त। बाबा भगवान को उद्देश्य रे हाथ जोड़िले। राति पाही आसुथाए। बापा कहिले सौम्य तू घर को जा, बापा स्वास्थ्यर सुधार आसुछे, मु एठारे अछि। तेणु मु भाबुछि बापा को एही डाक्तरखाना रे रखिले ही भलो हेबो। तू राति अनिद्रा अछो, घर को जा, खाई पी टिके सोई पड़िबो। डाक्तर कहउछंती बापा आज राति रे एठी रहिबे, मु दिन रे रहउछे, तू आज राति रे एठी रहिबो। बापा ओ मते छड़ी बाकी परिवार और बंधु बांधव चली जाइथिले। बापांको कथारे मु घर को चली आसिले और संध्या पूर्व जाई डाक्तरखाना रे पहुंची गले। बापा घर को बाहुड़ी गले। जेजेबापा स्वास्थ्यर सुधार देखि मते बहुत खुशी लगिला। जेजेबापा खटिया को लगी आउ गोटे खटिया पड़ीथिला। बोधे बापा काली राति रे एठारे गड़ुथिले। भाविली राति रे मु भी एठारे टिके गड़ी छिबे। निज बैग को से खटिया ऊपर रखी भाविली टिके बाहर बुली आसे। 7टी कोठरी थिला डाक्तरखाना रे। विगत राति रे 8 जन रोगी थिले से 2 कोठरी रे, किंतु एबे मात्र 4 जन थिले गोटे कोठरी रे। हुए तो दिन ही किछि रोगी घर को चली जाइथिबे। कंपाउंडर मते चाहि कहिला,
କ'ଣ ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ରହିବ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ? ମୁଁ ହଁ ଭରିଲି। ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ରାତି ଘନାଇ ଆସୁଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଶୂନଶାନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୋଗୀ ସହ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖଟିଆରେ ପଡ଼ି ସାରିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋବନକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦୁହେଁ ହେଲେ ଗପି ଗପି ରାତି ବିତାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏତେ ନିର୍ଜନ ଓ ଏକଲାପଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସମୟର ଗତି ବଡ଼ ମନ୍ଥର ଥିଲା। ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ଦେଖିସାରି ଡାକ୍ତର ବି ନିଜ ଘର ମୁହାଁ ହେଲେ। କହିଗଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଫୋନ୍ କରିବ। ରାତି 10ଟା ପରେ ମୁଁ ସେ ବାରଣ୍ଡାରୁ ଚାହିଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଟିଆରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବିଛାଇ ଦେଲି। ବିଗତ ରାତିର ଅଧୁରା ନିଦ ପାଇଁ ଆଖି ଚଟ୍ କରି ଲାଗିଗଲା। ବାହାରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଜୋର ଥିଲା ଯେ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଉଠି ଚାଲିଗଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କ'ଣ ହେଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 7ଟି କୋଠରୀରୁ କେବଳ 4ଟି କୋଠରୀ ଭଲ ଥିଲା। ହୋଇପାରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ବାରଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁଲେ ଏପରି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏତେ ଜୋର କରି କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଏପରି ଭାବୁ ଭାବୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଛପଟୁ ଭୁସ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଯେପରି ଛାତ ଉପରୁ ଡେଇଁ କେହି ତଳକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ, ତାପରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ। ମୋତେ ଟିକେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବାହାରେ ନଥିଲେ। ଘଡ଼ିକୁ ଚାହିଁଲି, ଗୋଟିଏ 30 ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଯିବି। ଏହା ଭାବି ଯେପରି ବୁଲିଛି, ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ କାହାର ହାତ ଅନୁଭବ କରି ପୁଣି ଥରେ ବୁଲିଗଲି। ଝିଅଟିଏ। ହଠାତ୍ ଏପରି ମୋ ପଛରେ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ତା ମୁଣ୍ଡ, ବେକ, ହାତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ମିତ ହସି ସେ କହିଲା, ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତା କଥାରେ ହଁ ଭରିଲି। ସେ ପୁନଃ କହିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋ ବାପା ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ। ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସି ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ମୋ ବାପା ବହୁତ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିଲା ବୋଲି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା? ଝିଅଟି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ହସିକି କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, କାଲି ରାତିର ନିଦ ବାକି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ। ମୋ କଥାରେ ଝିଅଟି ହସିଦେଲା। ଭଦ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ବାପା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଝିଅଟି ହାତ ଦେଖାଇ କହିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଶେଷ ରୁମ୍ଟି ସେଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ କୋଠରୀ ତ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୋଧେ ଏଭଳି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖୁଥିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲେ ସଂକ୍ରମଣର ଡର ଥାଏ। ମୁଁ ଝିଅଟିକୁ କହିଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ସେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଆଗରେ ଚାଲିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତା ପଛରେ। ଶେଷ ବଖରାଟିକୁ ଖୋଲିଲି। ଦେଖିଲି ଝିଅଟିର ବାପା ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଦେହରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଥିଲା। ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହୋଇଥିବା ସେ ଗଜ କପଡ଼ା ବି ରକ୍ତରେ ଭିଜି ସାରିଥିଲା। ଝିଅର ମୋର ବାହାରକୁ ଆସି ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଗଲୁ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ। ସେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଝିଅଟି କହିଲା, ଆଜି ରାତିଟା ବିତିଯାଉ, ଭୋର ହେବା କ୍ଷଣି ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲି, ହଁ, ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ନର୍ସକୁ ଡାକିବେ, ସେ ପଟି କରିଦେବ। ଝିଅଟି ମୋ ହାତକୁ ଧରି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ। ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେହି ତ ମିଳିଲେ କଥା ହେବାକୁ, ନହେଲେ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭବକୁ ବୟାନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଏତେ ଏକେଲାପଣ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗ ଖୋଜୁଥିଲି। ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋ ନାଁ ସୋନାଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମଳେ ମିଶ୍ର। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଭୋଜିରୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ସହର ଅଭିମୁଖେ ଯିବାର ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୁଅର ବିବାହ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଥିଲୁ। ସେମାନେ ଅଟକାଉଥିଲେ କି ରାତିରେ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ବାପା ବି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ମାନି ଚାଲି ଆସିଲି। ବାପାଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଦୋଷୀ।
ଏତିକି କହି ଝିଅଟି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ମୁଁ ତା ପାପୁଲିକୁ ଧରି ନେଲି। ଓ ବରଫ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ତା ପାପୁଲି। ଝିଅଟି ଅନୁରୋଧ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଡାକ୍ତରଖାନା ପଛପଟରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ତା ଭିତରେ ମୋର କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏକା ଯିବାକୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆସିବେ। ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଏଭଳି ଅନୁରୋଧରେ କେଉଁ ପୁରୁଷ ପିଲା ମନା କରିପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ଝିଅଟି ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଆଗରେ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଆଲୋକ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ପଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ମିଟମିଟ ଅନ୍ଧାର ଯେପରି ରାଜୁତି କରୁଥିଲା ସେଠି। ମୋତେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ଦେଖାଗଲାନି। ଯେହେତୁ ଆଲୋକରୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଖି ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନହେଲେ ବି ମୋ ଆଖପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ମୋ ଆଗରେ ସୋନାଲି ଚାଲୁଥିବାର ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖିପାରିଲି। ସେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାରରେ ମିଶିଗଲା। ମୁଁ ଡାକିଦେଲି, ସୋନାଲି, ସୋନାଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ତୁମ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଛି? ଦୂରରୁ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଉଠିପାରୁନି। ମୋ ଗୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ମୋତେ ଏଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ସୋନାଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ତାହା ସହ ଗାଡ଼ି ବି ଦେଖାଯାଉନି। କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଥାଏ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଛି। 2-3 ହାତ ଛାଡ଼ିକି କିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ବସିଥିଲା। ମୋ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖାଇ କହିଲା, ସେ ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି, ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହୁଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେହି ଜଣେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଛାତ ତଳକୁ। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲି। ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲି ସେ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ। ମୋ ହାତକୁ କେହି ଜଣେ ଧରି ନେଲା, ଯେପରି ଭିଡ଼ି ନେଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତରକୁ। ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋକ ଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମୋ ହାତକୁ ଧରିଥିଲା। ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମୋତେ ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛ? ସେ ପଛପଟରେ କିଏ ଛାତ ଉପରୁ କୁଦି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅ ସୋନାଲି ବି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ତା ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼ ଫସି ଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଜଣେ କେହି ବାହାରେ ବସି ମୋତେ କହୁଥିଲା ଛାତକୁ ଚାହିଁବାକୁ। ଏକାମୁହାଁ ହୋଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମୋ ହାତକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ କରିଦେଇଥିଲା। ଜେଜେବାପା ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ରେ? କମ୍ପାଉଣ୍ଡରର ନିଶ୍ୱାସ ଘର ଧରୁନଥିଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ବସିବା ପରେ କହିଲା, ବୁଢ଼ାବାବୁ, ଆଜି ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ନାତି ଡାକ୍ତରଖାନା ପଛପଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋତେ ଡାକିକି କହିଲେ, ନହେଲେ ହେ ଭଗବାନ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କଥାରୁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝିଲି ଯେ ମୁଁ ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବାରୁ ଜେଜେବାପା କମ୍ପାଉଣ୍ଡରକୁ ଡାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାହିଁକି ଦେଖାଉଛି, ଯେପରି ମୁଁ ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତା କୃପାରୁ? ମୁଁ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କ'ଣ କଥା କ'ଣ? କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ସେ ଝିଅ ସୋନାଲି, ତା ବାପା ଯିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ଏଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲା। ବିଚରା ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଏକା ଅଛି। ମୋ କଥା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କହି ଉଠିଲା, ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା 1835 ମସିହାରୁ। ବ୍ରିଟିଶର ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଏ ଜାଗା ତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବୟସ ଯେତେ, ତାଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଥିବ ତା ଆଖି। ରାତି ଘନେଇ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଆତ୍ମା ସବୁ ସଜୀବ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନା ପଛପଟୁ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦମାନ ଭାସି ଆସେ। ତୁମେ କହୁଥିଲ ନା, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେଉଁ ସୋନାଲିର ବାପା ଆସି ଏଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏପରି କୌଣସି ରୋଗୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନା ଆଗରୁ ନା ଆଜି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆସେ, ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡରଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର କାଟିଦେଲା। ମୁଁ ବିଗତ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲି। ମୋ ଛାତି ଜୋର ଜୋରରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା।
ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲି ନା ଜେଜେବାପା ମୋତେ ଜଗିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟର ଅନ୍ତିମ ପଦ କଥାରେ କେହି କେହି ହସିଦେଲେ। ସୌମ୍ୟର ଅଙ୍ଗେ ଲିଭା କଥା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏଥର ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଳାଇ ଗୋଳାଇ ପ୍ରତୀକ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଟେକି ଆଣିଲା ଓ ଏହାକୁ ନିଜେ ଖୋଲି ଦେଖି ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲା। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, କାହା ନାଁ ବାହାରିଛି? ପ୍ରତୀକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଖାଇ କହିଲା, ନିଜେ ନାଁକୁ ନିଜେ ଟାଣି ଆଣିଲି। ଏଥର କେହି କେହି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, କହ କହ କ'ଣ କହିବୁ? ନିଜ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଉଠାଇଛୁ ନିଜେ କହିବା ବି ଆରମ୍ଭ କର।